New goals, both professionally and personally. Because let's be honest that the path to success isn't always straight or smooth. Sometimes all it takes is a fresh perspective, a new story, or a powerful example to help us see the road ahead more clearly. It's my distinct privilege to stand before you on this special occasion as we come together to hear from a legend whose presence is truly an inspiration. Leadership is action, not position. A good leader uplifts not himself but his people. Our chief guest embodies this quote of Donald McGannon perfectly. He is a person who needs no introduction because his works speak louder than words. He has built not just a village but a model for others to follow. His leadership has transformed the lives and redefined rural governance, earning recognition far beyond borders. We are deeply honored to welcome Thiru Shanmugam Ramasamy, former President, Odandurai Panchayat, Mettupalayam. Sir, on behalf of United Institute of Technology, please accept our heartfelt gratitude for joining us today and for sharing your invaluable time with us. I would like to extend a warm welcome to Dr. A. Chandramohan, Director Quality Systems, and Dr. A. Yashoda, Head of the Department of Science and Humanities. To all the faculty and my dear students, thank you for being a part of this important gathering. Welcome everyone with a smile. Look on to the new day as another special gift from your Creator, another golden opportunity to complete what you were unable to finish yesterday. Be a self-starter. We eagerly look forward to the wisdom and perspective that will be shared, which we are certain will enrich our minds and motivate us to strive for excellence. With further ado, I am eagerly awaiting our chief guest address, just like you. Thank you. Thank you, ma'am. I now invite Dr. A.B. Sendil Kumar, Assistant Professor of Science and Humanities, to introduce our chief guest. Good morning, everyone. It's my great pleasure and privilege to introduce our esteemed chief guest, Thiru Shanmugam Rangasamy, fondly known as Odandurai Shanmugam. Thiru Shanmugam sir is a humble yet determined leader who rose to prominence through his dedicated service. He served as a president of Odandurai Panchayat for 10 years, starting from 1996,
At present, he is nearly 64 years old and continues to be admired as the architect of Odandurai's growth. He is especially remembered as for his honest, transparent, and corruption-free administration. Shanmugam sir always believed that people expect change. Local bodies should make the full use of government schemes and provide people what they want. Their focus should be a corruption-free administration. With this guiding principle, he transformed Odandhurai Panchayat into one of the most successful and admired rural models in India. Some of his projects were the model village development, converted Odandhurai into a role model Panchayat, admired for its planning, infrastructure, and people's participation. Then implemented modern development schemes while preserving rural values. Then second one, financial management, is boldly taking decisions for getting loans and development projects and use them wisely, ensure that no funds were wasted or misused. Then in renewable energy initiatives, Odandhurai became one of the most and remarkable first panchayat in India to invest in wind energy projects for electricity generation. This reduced dependence on external power and made the village partly self-sufficient. And infrastructure growth, there is a tremendous growth, improved roads, drinking water supply, and sanitation facilities across the villages, focused on housing and welfare schemes, ensuring better living standards. Then in education and social development, he always encouraged literacy and education among children and supported women's self-development across through various development programs and youth development programs. And it has international recognized like delegates, scholars, and officials from nearly 43 countries, including US, France, Japan, visited to Odandhurai to study its model. He was invited to deliver lectures in international universities, including the University of Toronto, Canada, where he spoke on small villages. And under his leadership, the Panchayat won awards and recognition from state, national, and international levels, inspired not only rural area leaders but also IAS officials, college professors, and students who continue to visit the village to learn from his governance model. In just 2 decades, beginning from 1996, through Odandhurai Shanmugam proved how a local body can transform lives with right vision, honest governance, and people's participation. His contribution to Odandhurai stands as a shining example for think globally and act locally. So on behalf of our students and teachers and our management, from everyone, we extend our warm and respect welcome to Odandhurai Shanmugam sir. We are eager to hear your words. Thank you. Thank you, sir. I now kindly request our dignitaries to honor our chief guest with an memento. With immense pleasure and pride, I now request our chief guest, Thiru Shanmugam Rangaswamy, former president, Odandhurai Panchayat, to address the gathering. மதிப்பிற்குரிய கல்லூரியுடைய முதல்வர் அவர்கள், இருபால் ஆசிரியர் பெருமக்கள், திரளாக இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டுள்ள மாணவ மணிகள், உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கிராமங்கள் வளர்ச்சியடைந்தால் மட்டுமே இந்த நாடு வளர்ச்சியடையும். கிராமங்கள் வளர்ச்சியடைய வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் ஒரு நல்ல பிரதிநிதிகளாக இருக்கப்பட வேண்டும். லஞ்சலாவணியம் இல்லாத ஊழலற்ற நிர்வாகியாக இருக்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறு இருந்தால் மட்டுமே வளர்ச்சியை காண முடியும். லஞ்சலாவணியங்கள் இருந்தால்
நிச்சயமாக எத்தனை நூற்றாண்டு ஆனாலுமே நீங்கள் வளர்ச்சியை பார்க்க முடியாது. இது நிதர்சனமான உண்மை. நான் 1996 இந்த பஞ்சாயத்தினுடைய தலைவராக பணியேற்ற காலத்தில் இந்த ஊராட்சியினுடைய வளர்ச்சி 0 டெவலப்மெண்ட். குடிநீரே கிடையாது. 9-10 கிராமம், 10 கிராமத்தில் ஒரு கிராமத்துக்கு மட்டும்தான் குடிநீர் வசதி, 8 கிராமத்துக்கு குடிநீர் வசதி கிடையாது. என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ரெசல்யூஷனே அனைவருக்கும் குடிநீர் தன்னறிவு பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான் தான். இப்போது இந்த பப்ளிக் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வந்துட்டாங்க அப்படின்னாலே எதுவுமே எதிர்பார்க்காம தன்னலம் கருதாமல் சுயநலம் இல்லாமல் மக்களுக்கு சேவை மனப்பான்மையோடு செயல்படக்கூடிய நபராக நிச்சயமாக இருக்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறு இருக்கும் பட்சத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் நபர்கள் மட்டுமே இந்த சமூக சேவைக்கு வரணும். எங்கே காசு திருடலாம், ஏமாற்றலாம், கொள்ளையடிக்கலாம் அப்படிங்கிறவங்கெல்லாம் இந்த பதவிக்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஆனால் அது நேர்மாறாக தான் இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் நான். அப்போது அந்த நிலையில் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ரெசல்யூஷனே இந்த பஞ்சாயத்து என்டையர் பஞ்சாயத்துக்குமே ட்ரிங்கிங் வாட்டர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணேன். 1 இயர் காலத்திலேயே 1997க்குள்ளேயே 8 கிராமத்துக்கும் 8 போர்வெல், 8 ஓவர் டேங்க் கட்டி அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு அருகிலேயே குடிநீர் வரக்கூடிய அளவில் நாங்கள் டெவலப் பண்ணி கொடுத்தேன் ஒரே வருஷத்தில். ஆனால் பப்ளிக்ஸ் எல்லாம் எங்கள் பஞ்சாயத்து ஓரமே பவானி ரிவர்னு ஓடிட்டுருக்கு. அந்த ரிவர்லேருந்து நிறைய பேர் தண்ணி எடுத்து அப்படியே குடிப்பாங்க. அது ஒரு கண்டாமினேட் வாட்டர். அப்போது பப்ளிக்ஸ் எல்லாம் என்ன திங்க் பண்ணாங்கன்னா, இந்த பவானி ஆற்றுலேருந்து தண்ணி எடுத்து ஃபில்டர் பண்ணி எங்களுக்கு கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும், போர் வாட்டர்லாம் சப்பியாக இருக்குங்க தலைவரே அப்படிங்கிறாங்க. அப்போது இந்த மக்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்று நான் என்ன பண்ணேன்னா, சரி பவானி ஆற்றுலேருந்து தண்ணி எடுத்து ஃபில்டர் பண்ணி என்டையர் பஞ்சாயத்துமே கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான் பண்ணி ஒரு ப்ரப்போசல் தயார் பண்ணி கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்தேன். அது கவர்மெண்ட்டு பெண்டிங் வச்சுருந்தாங்க. 1999 ராஜீவ்காந்தி நேஷ்னல் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அண்ட் சானிடேஷன் மிஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உலக வங்கியினுடைய பணத்தில் நிதியில் 10% கம்யூனிட்டி பார்ட்டிசிபேஷன், 90% கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃப்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. அப்போது இந்த 10% கம்யூனிட்டி கொடுக்கணும், சமுதாயம் கொடுக்கணும், 10% ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும். அப்போ நான் இப்போ ஸ்பெஷல் கிராம சபை போட்டு எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் 10% பங்களிப்பு கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம பவானி ஆற்றுலேருந்து தண்ணி எடுத்து ஃபில்டர் பண்ணி என்டையர் பஞ்சாயத்துக்குமே சப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது, நீங்கள்லாம் உங்களுக்கு உடன்பாடு தானே அப்படின்னு கேட்டப்போ இப்போ பப்ளிக்ஸ் எல்லாம் சரி எங்களால் என்ன முடியுமோ அதெல்லாம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் ஒரே மாதத்தில் அதனுடைய அந்த ஸ்கீமினுடைய எஸ்டிமேட் 48 lakhs, 48 லட்ச ரூபா. இந்த 48 லட்ச ரூபாய்க்கு 4.80 லட்சம் நம்ம சர்க்காருக்கு கொடுத்தா தான் அந்த 48 லட்சம் ஸ்கீம் கொடுப்பாங்க. அப்போ நான் ஒரே மாதத்தில் இந்த 4.80 லட்சம் வசூல் பண்ணி நான் கலெக்டருக்கு கொண்டு போய் கொடுத்தேன். கொடுத்த உடனே அவர் ப்ரப்போசல் தயார் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டாரு. இந்த ஸ்கீமினுடைய ஒர்க் ஷாப் சவுத் ஜோன் கான்ஃபரன்ஸு, நார்த் ஜோன் கான்ஃபரன்ஸு. சவுத் ஜோன் கான்ஃபரன்ஸ் இதில் மேங்களூரில், நார்த் ஜோன் உத்தராஞ்சலில். இந்த 2 கான்ஃபரன்ஸ் வச்சு இந்த செலக்ட் பண்ணாங்க. அப்போது எங்கள் கலெக்டர் என்ன ப்ரப்போசலோடு நீங்கள் கான்ஃபரன்ஸ் அட்டன் பண்ணுங்க, மேங்களூர் போய் அட்டன் பண்ணேன். ஆனால் அதில் 15 மாநிலங்கள் கலந்து கொண்டன. இந்த 15 மாநிலங்கள்லேயே அதிகப்படியான மக்கள் பங்களிப்பு கொண்டு போன ஒரே பஞ்சாயத்து நாங்கள் தான், 4.80 லட்சம். அப்போது அந்த கான்ஃபரன்ஸ்லேயே இந்த கம்யூனிட்டி பார்ட்டிசிபேஷனை பார்த்துட்டு நேஷனல் லெவலில் இந்த ஸ்கீமினுடைய இனாகுரேஷன் ஃபங்க்ஷன் அட் ஓடந்துறை 9/9/2000 அப்படின்ட்டாங்க. அப்போ இந்த நேஷனல் லெவலில் அந்த ஸ்கீமினுடைய இனாகுரேஷனை எங்கள் பஞ்சாயத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணி 11 மாதத்துலேயே கிட்டத்தட்ட ஃபில்டர் பாயிண்ட்டு, பூஸ்டர் ஸ்டேஷனு, பைப் லைன் 13 கிலோமீட்டரு, அப்புறம் எங்கெங்கே வசதியெல்லாம் வேணுமோ 11 மாதத்துலேயே கிட்டத்தட்ட இந்த பவானி ஆற்றுலேருந்து தண்ணி எடுத்து ஃபில்டர் பண்ணி என்டையர் பஞ்சாயத்துக்குமே பாக்டீரியா ஃப்ரீ ட்ரிங்கிங் வாட்டர் சப்ளை பண்ணியாச்சு. அப்போ நீங்கள் பஞ்சாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பைப் லைன் இருக்கும். ஒரு பைப் லைன் போர் வாட்டர் வரும், ஒரு பைப் லைன் ஃபில்டர் வாட்டர் வரும். இந்த போர் வாட்டர் குளிக்கிறதுக்கு மற்ற உபயோகத்துக்கு பயன்படுத்துவாங்க. இந்த ஃபில்டர் வாட்டர் குடிக்கிறதுக்கு. இப்போல்லாம் நிறைய ஹவுஸ் கனெக்ஷன்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. இந்த ஹவுஸ் கனெக்ஷன் கொடுத்தனால எல்லா தண்ணியும் போட்டு குளிக்கிறதும் போகிறதும் வர்றது எல்லாமே இந்த பவானி ஆற்று தண்ணியை பண்ணிகிட்டு உட்காந்துருக்காங்க. இது நீங்கள் இந்த குடிநீர் சிக்கனம் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக வேணும். ஆனால் எங்கள் பஞ்சாயத்து பொறுத்த வரைக்கும் குடிநீர் சிக்கனமே கிடையாது. 24 மணி நேரமும் அந்த பைப்பில் வந்துகிட்டே தான் இருக்குது. இவங்க குடிச்சிட்டே இருக்காங்க, பாதி டீச்சல் போயிட்டே இருக்குது. அது இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இந்த தண்ணி இருக்குமோ தெரியல, அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது. அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த திட்டங்கள்லாம் செயல்படுத்தணும் அப்படின்னா கரப்ஷன் இல்லாமல் இருக்கணும். கரப்ஷன் இல்லாமல் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த திட்டங்களை சிறப்பாக செயல்படுத்த முடியும். நான் முதல் வருஷத்துலேயே 96 to 2001
இந்த 5 இயர்ஸ்லேயே 90 lakhs நான் சேவிங்ஸ் பண்ணேன். எல்லா ஸ்கீம்ஸும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பின்னாடி 19 லட்ச ரூபா நான் வந்து சேவிங்ஸ் பண்ணேன். இந்த 19 லட்ச ரூபாயை 2001ல் மறுபடியும் நான் 2001ல் வந்தேன். 96 to 2001ல் வந்து மறுபடியும் என்னை நான் எலெக்ட் பண்ணி பஞ்சாயத்து பிரசிடெண்ட்டாக மறுபடியும் வந்தேன். அப்போ வந்தப்போ அந்த 19 லட்சம் சேவிங்ஸ் பண்ண 19 லட்சத்தை கொடுத்து சர்க்காருக்கே திருப்பி கொடுத்து 135 வீடு ஒரே இடத்துல இந்த வீடு இல்லாத ஏழைகளுக்கெல்லாம் நாங்கள் பண்ணி கொடுத்தோம். அப்போ இந்த 19 லட்சம் வந்து சேவிங்ஸ் பண்ணதுனால தான் 135 வீடு நம்ம கட்ட முடிஞ்சுது. இந்த 19 லட்சத்தை வந்து காடு வெட்டினேன், கல் வெட்டினேன், முள் வெட்டினேன் அப்படின்னு சொல்லி பணத்தை எடுத்து தேடி நாசமாக போயிட்டாங்கன்னா அது எப்படி 135 வீடு கட்டியிருக்க முடியாது. அப்போது நம்ம பப்ளிக் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வந்துட்டாலும் கூட இந்த மக்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணங்கள் நிச்சயமாக இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த திட்டங்கள் எல்லாம் முழுமையாக வந்து பேசிக் ஃபெசிலிட்டி 100% வந்து பப்ளிக்ஸை நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்த முடியும். ஆனால் அந்த சூழ்நிலை இருக்கும் பட்சத்தில் மட்டுமே நீங்கள் வளர்ச்சியை பார்க்க முடியும், இல்லாட்டி நிச்சயமாக பார்க்கவே முடியாது. அப்போ அடுத்தது இப்போ குடிநீர் தண்ணீர் பண்ணிட்டோம். இந்த வீடு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 500-600 குடிசைகள் எங்கள் பஞ்சாயத்தில் ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸு, ஷெட்யூல் காஸ்ட்டு, நிறைய பிபிஎல் ஃபேமிலி பிலோ 40 லைன்ஸில் இருக்கிறாங்க. எக்கச்சக்கமான குழந்தை அந்த ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் அக்ரிகல்ச்சர் லேபர், கிட்டத்தட்ட 90% அக்ரிகல்ச்சர் லேபர். அப்போது அவங்களுக்கு வந்து வீடு வசதி பண்ணி கொடுக்கணும். இந்த பஞ்சாயத்தில் குடிசை இல்லாத ஒரு ஊராட்சி பண்ணணும் அவர் பிளான் பண்ணேன். ஒரு குடிசை கூட இந்த பஞ்சாயத்தில் இருக்கக்கூடாது, எல்லாமே ஓன் ஹவுஸாக இருக்கணும், அது மட்டும் எல்லாம் ஆர்சிசி பில்டிங்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான் பண்ணேன். அதே மாதிரி 97லேயே வந்து 45-45 வீடு இந்திர விகாஸ் யோஜனாவில் வாங்கி கட்டி கொடுத்தேன். அதுக்கடுத்து 98ல் ஒரு 30 வீடு கட்டி கொடுத்தேன். 99ல் 65 வீடு கட்டி கொடுத்தேன். 2000ல் 119 வீடு ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸுக்கு ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமில் வாங்கிட்டு வந்து 119 வீடு ஒரே இடத்துல கட்டி கொடுத்தோம். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா 2001-2002 135 வீடு ஒரு இடத்துல கட்டி கொடுத்தோம். அதுக்கடுத்து 2003-2004 75 வீடு, ஆக மொத்தத்தில் 550 வீடுகள் கட்டி கொடுக்கப்பட்டு 2006லேயே இந்த பஞ்சாயத்து குடிசை இல்லாத ஒரு ஊராட்சி, குடிசையே கிடையாதுங்க, கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக குடிசை இல்லாத ஒரு ஊராட்சியாக நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்டோம். அப்போது அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா 2014ல் சூரிய ஒளியுடன் கூடிய பசுமை வீடுகள், இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இடத்தோடு வீடு இலவசம். இடமும் சர்க்காருடைய இடமாக தான் இருக்கும், வீடும் சர்க்காருடைய வீடாக தான் இருக்கும். அப்போ இடத்தோடு வீடு இலவசம் 850 வீடுகள் இந்த பஞ்சாயத்தில் கட்டி கொடுத்துருக்கோம். அப்போ வந்து குடிசை இல்லாத ஒரு ஊராட்சியை பண்ணிட்டோம். அதுக்கடுத்தது அனைவருக்கும் வீடு அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீமை நம்ம 2005லே கொண்டு வந்தேன். யாருமே ரெண்டட் பில்டிங்கில் இருக்கக்கூடாது, எல்லாத்துக்கும் ஓன் ஹவுஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான் பண்ணோம். கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 125 வீடு அந்த வாடகை வீட்டில் இருந்தவங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு 125 வீடு கட்டி அந்த 125 வீட்டில் அந்த வாடகை வீட்டுக்கு கொடுத்து எல்லாத்துக்கும் ஓன் ஹவுஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லையை நாங்கள் அந்த பஞ்சத்தில் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கரப்ஷன் இல்லாமல் இருக்கணும். கரப்ஷன் இல்லாமல் இருந்தால் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வந்து அடிப்படை மக்களுக்கு எல்லாமே அனைத்து அடிப்படை வசதிகளுமே முழுமையாக கொண்டு போய் சேர்த்த முடியும். நீங்கள் பணம் எங்கேயாவது எடுக்கணும், பிடிக்கணும், திருடணும், அப்படி ஏமாற்றணும், கொள்ளையடிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணங்கள் சேர்ந்திருக்கப்பட்ட பிறர்களுக்கு இருந்தால் நிச்சயமாக வளர்ச்சி நீங்கள் பார்க்க முடியாது. அப்போது வீடு ஆகி போச்சுங்க. அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரோடு வசதிகள். நான் ஜாயின் பண்ணும்போது எங்கள் பஞ்சாயத்தில் ஒரு 14-15 கிலோமீட்டர் ரோடு இருக்கும், எல்லாமே கல் ரோடு, மண் ரோடு தான், தார் ரோடுங்கிற பேச்சே இல்லை. நான் 5 வருஷத்துலேயே அனைத்து ரோடுகளும் தார் சாலை மற்றும் கான்கிரீட் சாலைகளாக மாற்றப்பட்டு மண் சாலையே இல்லை என்ற நிலையை ஒரு 5 வருஷத்துலேயே நாங்கள் பண்ணிட்டோம். நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து அதுக்கடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவர் பில்லெல்லாம் நான் ஜாயின் பண்ணும்போது வெறும் 2000 ரூபா தான், 2 மாதத்துக்கு ஒரு 2000 ரூபா பவர் பில்லு. இந்த போர்வெல்லு இதெல்லாம் பம்பிங் ஸ்டேஷன்லாம் பண்ண பின்னால் இதில் ஒரு 40,000 ரூபா 50,000 ரூபா எனக்கு பவர் பில் வந்துச்சு. ஆனால் இந்த பஞ்சாயத்துடைய வருமானம் நான் ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு வருஷத்துக்கே சேர்ந்து 20,000 ரூபா தான், ஒரு வருஷத்துக்கே 20,000 ரூபா தான். ஆனால் கரண்ட் பில் வந்து 50,000 ரூபா வருது. இது என்ன பண்ணுவீங்க? ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா 100% டேக்ஸ் அசஸ்மெண்ட்டு, 100% டேக்ஸ் கலெக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்தேன். 100% வரி விதிப்பு, 100% வரி வசூல் அப்படிங்கிற திட்டத்தை கொண்டு வந்து கிட்டத்தட்ட என்னுடைய டிமாண்ட் வந்து 20,000 இருந்த டிமாண்டு ஒரே வருஷத்தில் 1.5 லட்சமாக பண்ணேன். 2வது வருஷத்தில் 3.25 லட்சமாக பண்ணேன். 4வது வருஷத்தில் 5.25 லட்சமாக பண்ணேன். இது அப்படியே இந்த ஓன் ஃபண்டு வந்து டெவலப் பண்ணி இந்த பவர் பில்லை வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதுக்கடுத்தது பவர் பில் எப்படியாவது ரெடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு பயோமாஸ் கேசிஃபயர் அப்படின்னு சொல்லி கூட மரக்கட்டையில் மின்சாரம் தயார் பண்ணுறது.
அப்படிங்கிற ஒரு யூனிட்டு, அது பரோடாவில், குஜராத்தில் பரோடாவில் இருந்தது. அங்கே போய் அந்த யூனிட்டை வாங்கிட்டு வந்து இந்த யூனிட்டுக்கு ஃபிட் பண்ணி ஒரு 50% அந்த மரக்கட்டையில் மின்சாரம் தயார் பண்ணுற யூனிட்டை ஃபிட் பண்ணி அந்த யூனிட்டுக்கு தேவையான மின்சாரம், அந்த யூனிட்டுக்கு தேவையான மின்சாரத்தை அந்த யூனிட்டே கொடுத்துரும். அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்தை நாங்கள் பண்ணி இந்த பவர் பில் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணோம். 50,000 அந்த பவர் பில்லு ஒரு 15,000 20,000 அந்த லிமிட்டுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தணும். அதுக்கடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2 கிராமத்துக்கு சோலார் பண்ணி கொடுத்தேன். ஸ்ட்ரீட்டே ஃபுல்லாகவே சோலார். எப்போது 2001 நான் பண்ணி கொடுத்தேன். அப்போது அதுலேயும் வந்து நமக்கு சேவிங்ஸ் நிறைய கிடைச்சிது. அப்போ என்னதான் இருந்தாலுமே இதெல்லாம் வந்து பாப்புலேஷன் ரைஸ் ஆக நான் ஜாயின் பண்ணும்போது என்னோடய பஞ்சாயத்தினுடைய பாப்புலேஷன் வந்து 1750. ஆனால் இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 பேர் இருக்கிறாங்க எங்கள் பஞ்சாயத்தில். எல்லாமே கிராமத்துலேருந்து நகரத்துக்கு மைக்ரேட்னு சொல்லுவாங்க. இது நகரத்துலேருந்து கிராமத்துக்கு மைக்ரேட் ஆகிட்டாங்க பூரா. எல்லாம் டவுன்லேருந்து எல்லாம் ஒடியாந்து இங்கெல்லாம் தண்ணி கொடுக்குறாங்க, ரோடு இருக்குது, எல்லாம் சகல வசதி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் மேட்டுப்பாளையம் டவுன்லேருந்து பூரா ஒடியாடுறானுங்க. இது மாதிரி நிறைய வந்தவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 5,000 பேர் வந்திருப்பாங்க எங்கள் பஞ்சாயத்துக்கு. அப்போது அந்த அளவுக்கு வந்ததுனால தான் பாப்புலேஷன் வந்து ஒரு 10,000-10,500 பாப்புலேஷன் ரைஸ் ஆகி போச்சு. அப்போது நீங்கள் பாப்புலேஷன் ரைஸ் ஆக இந்த பேசிக் ஃபெசிலிட்டிஸ் பூராமே நிச்சயமாக நீங்கள் கொடுத்தாகணும். 1750 பேர் கொடுத்த பேசிக் ஃபெசிலிட்டிஸை நீங்கள் 10,000 பேருக்கு கொடுக்கும்போது அப்புறம் அதுக்கு தேவையான வசதி வாய்ப்புகள்லாம் நிறைய வேணும். பவர் பில்லெல்லாம் நிறைய ஆகுது, ஸ்ட்ரீட் லைட்டெல்லாம் போட்டு கொடுக்கணும், எல்லா வசதி வாய்ப்பும் நம்ம பண்ணி கொடுக்கணும். அப்போ பவர் பில் வந்து ஹெவியாக போயிட்டு இருக்குது. அப்போது நான் என்ன ஒரு பிளான் பண்ணேன்னா, அப்போ பஞ்சாயத்துக்கு தேவையான மின்சாரத்தை வந்து பஞ்சாயத்தே தயார் பண்ணிக்கணும், இபிஐ டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பிளான் பண்ணோம். நான் 2001 2005 வரைக்குமே 40 லட்ச ரூபா நான் சேவிங்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் பஞ்சாயத்தில். 5 வருஷத்தில் 40 லட்சம் சேவிங்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இந்த 40 லட்சத்தில் போட்டு பேங்க்கில் வந்து 1,15,00,000 கடன் வாங்கி 1,55,00,000 ஒரு விண்டு மில் போட்டு 350 கிலோவாட் திறன் கொண்ட ஒரு விண்டு மில் போட்டு அந்த விண்டு மில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 6,45 லட்சம் யூனிட் தயார் பண்ணோம். அன்னைக்கு 2006 போட்டப்போ பஞ்சாயத்தினுடைய கன்சம்ஷன் வந்து ஒரு 4,45 லட்சம் யூனிட் தான். மீதி ஒரு 2 லட்சம் இபி கொடுக்குற மாதிரியெல்லாம் ஒரு பிளான் பண்ணி விண்டு மில் போட்டோம். அதில் பணம் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய சேவிங்ஸ் ஆச்சு. ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு 20 லட்ச ரூபா மேலே அது சேவிங்ஸ் பண்ணி கொடுத்தது அந்த விண்டு மில்லு. அப்போ அதுலேயும் ஒரு சேவிங்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிது. அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் கரப்ஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஸ்கீமெல்லாம் கொண்டு போய் மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள்லாம் நிறைய நம்ம பண்ணி கொடுக்க முடியும். அதுக்கடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் சிஸ்டம். இந்த மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் சிஸ்டம் வந்து நான் வந்து 2007 இப்போ சிஎம் இருக்காங்க, அவங்க வந்து டெப்டி சிஎம்மாக இருந்தாங்க 2007. அவர் முதல்ல பார்த்த பஞ்சாயத்து நம்மளுக்கு தான். பஞ்சாயத்தெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு அவர் ஊரக வளர்ச்சித்துறை மினிஸ்டராக இருந்தார். அப்போ ஊரக வளர்ச்சித்துறை மினிஸ்டராக இருந்ததுனால இந்த ஊரக வளர்ச்சித்துறையில் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்களே, இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியக்கூறு அப்படின்னு வித்தவுட் கரப்ஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். அவர் ஒன்றுமே சொல்லலை. போனது உடனே ஒரு உத்தரவு போட்டாங்க. என்ன போட்டாங்கன்னா, தமிழகத்தில் இருக்கிற 12,625 பஞ்சாயத்து தலைவர்களும் ஓடந்துறை ஊராட்சியை பார்வை செய்யப்பட வேண்டும், அதற்கான செலவுகள் அனைத்தும் அரசு ஏற்கும் அப்படின்னு ஒரு உத்தரவு போட்டு செவ்வாய்க்கிழமை 60 பஞ்சாயத்து தலைவர் வந்துடுவாங்க ஓடந்துறைக்கு. இது எத்தனை வருஷம் பார்த்தேன்? 4 வருஷம் பார்த்தேன். அப்போ என்ன சொன்னார் எங்கள் ஏடி, சார் நீங்கள் பஞ்சாயத்து வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு 1000 ரூபா ஃபீஸ் போடுங்க, பஞ்சாயத்துக்கு பார்க்கணுன்னா 1000 ரூபா ஃபீஸ் கொடுத்தா தான் பார்க்க முடியும்னு சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு பணம் வசூலாகிட்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ நான் 1000 ரூபா ஃபீஸ் போட்டேன். இந்த 1000 ரூபா ஃபீஸை வந்து பார்த்தவங்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 8,000 தலைவர் 8,000 பஞ்சாயத்து வந்திருப்பாங்க. இந்த 8,000 தலைவர் வந்து அதில் எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 1,65,000 எனக்கு சேவிங்ஸ் ஆச்சு, பணம் ஃபண்டு கிரியேட் ஆச்சு. அந்த ஃபண்டை எங்கள் பஞ்சாயத்தில் வந்து பிபிஎல் ஃபேமிலிக்கு வந்து ஒரு கமிட்டி இருக்குது, விபிஆர்சி, வில்லேஜ் பாவர்ட்டி ரிடக்ஷன் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கமிட்டி இருக்குது. அது பஞ்சாயத்து தலைவராக இருப்பாங்க, பகுதி வாரி உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க. இந்த உறுப்பினர்கள் வந்து இந்த பணத்தை 1,65,000 அவங்ககிட்ட கொடுத்து அந்த விபிஆர்சி அக்கௌண்ட்டில் இதை கிரெடிட் பண்ண சொல்லி, இந்த பணம் பிபிஎல் ஃபேமிலிகெலாம் நிறைய இருப்பாங்க, எஸ்சி எஸ்டி எல்லாம் இருப்பாங்க. இவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபைனான்ஸின் பொறுத்த வரைக்குமே இவங்க இந்த கந்து வெட்டி வாங்கி சம்பளம் போகிற இந்த கந்து வெட்டிக்கே கொடுத்துருவானுங்க, வீணாக போயிடும் எல்லாமே. அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம், இந்த கந்து வெட்டி நீங்கள் வாங்கக்கூடாது, நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறோம், நீங்கள் வீக்லி பேமெண்ட் ஆர் மந்த்லி பேமெண்ட் பண்ணி இந்த பணத்தை திருப்பி கட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் விபிஆர்சி ஆஃபீஸில் இந்த பணத்தை அவங்க அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணி வச்சுருவாங்க. இவங்க வந்து ஒரு அம்மாவுக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போகணும், இல்லை குழந்தை ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துகிட்டு போகணும், ஒரு ப்ரெக்னென்ட் லேடி வந்து டெலிவரிக்கு போகணும் அப்படின்னா 1000 ரூபாயிலேருந்து 10,000 ரூபாய் வரைக்கும் கடன் கொடுப்போம். இது எப்போது இந்த பகுதி வாரி அந்த யாருக்கு வேணுமோ அப்ளிகண்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் எழுதி பகுதி வாரி உறுப்பினர் வந்து அதில் கையெழுத்து போட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா ஆஃபீஸில் கொண்டு போய் இந்த அப்ளிகேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அப்போவே 1000 2,000 5,000 10,000 வரைக்கும் அவங்க பணம் கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தோம். அந்த பணத்தை வச்சுட்டு அவங்க வந்து சின்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் என்னக்கிட்ட ஒரு 50 பைசா இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கொடுப்பாங்க அவங்க. இது வீக்லி பேமெண்ட்டு ஆர் மந்த்லி பேமெண்ட்டு பண்ணலாம். அப்போது அந்த கந்து வெட்டிக்கு அவன்
கந்து வட்டிக்கு பணத்தை வாங்கி செலவு பண்ணுறது வீணாக போயிடுன்னு சொல்லிட்டு அதில் அவன் சேவிங்ஸ் பண்ணி இந்த பணத்தை கட்டுறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு. இந்த மாதிரிலாம் ஒரு இனோவேட்டிவ் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் நிறைய எங்கள் பஞ்சாயத்தில் நாங்கள் பண்ணி கொடுத்தோம். அந்த பேசிக் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் நிறைய. இந்த சூரிய ஒளியுடைய பசுமை வீடு தமிழ்நாட்டிலே ஒரே இடத்துல 101 வீடு கட்டின எங்கள் வார்டு பஞ்சாயத்தில் தான். அந்த பசுமை வீடு பார்த்தீங்கன்னா அப்புறமாவது ஒரு 400 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வந்து அந்த வீடு இருக்கும். அந்த வீடு வந்து எல்லாத்துக்குமே அந்த இடத்தோட வீடு, அதுவும் இடத்தோட வீடு இலவசம் தான். அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 வீடு அதில் நம்ம கட்டி கொடுத்தோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 850 வீடு 900 வீடு சுமாராக இருக்கலாம் எங்கள் பஞ்சாயத்தில். இன்றைக்கி வீடு இல்லாதவங்க யாரும் இல்லை. குடிசை இல்லாத ஒரு ஊராட்சி. அனைவருக்கும் வீடுங்கிற திட்டத்தை பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ரெண்டட் வீட்டில் யாரும் இருக்கக்கூடாது, எல்லாமே ஓனர்ஸ் இருக்கணும்னு பண்ணி கொடுத்தோம். இது மாதிரி நிறைய சிறப்பான திட்டங்கள்லாம் செயல்படுத்திட்டு இருக்கிறோம். அப்புறம் அது போக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஞ்சாயத்தில் வந்து அது வேலை வாய்ப்பெல்லாம் நிறைய இல்லாமல் இருந்தது. ஸ்கூலெல்லாம் ஒரு எலிமெண்ட் ஸ்கூலில் இருந்தது. நான் அதாவது கவர்மெண்ட் லேண்டு வந்து ஒரு 50 வருஷமாக என்க்ரோச் பண்ணிட்டு ஒருத்தர் பண்ணிட்டு இருந்தார். அவரை எவிஷன் பண்ணி தூக்கி எஞ்சி போட்டு அது கூட எலிமெண்ட் ஸ்கூல் கட்டி அந்த எலிமெண்ட் ஸ்கூலில் வந்து மிடில் ஸ்கூல் பண்ணி, மிடில் ஸ்கூல் ஹை ஸ்கூல் பண்ணி, ஹை ஸ்கூல் ஹையர் செகண்டரி பண்ணி அந்த எஜுகேஷன் ஃபார் ஆல் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்து எல்லாத்துக்குமே கல்வி கொடுக்கணும், எல்லாருமே கல்வி படிக்கணும் அப்படிங்கிற பற்றி அது ஒரு 3.25 ஏக்கரா கவர்மெண்ட் என்கரேஜ் பண்ணிட்டு லேண்டை எவிக்ஷன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் ஸ்கூலை வந்து எலிமெண்ட் ஸ்கூல் கட்டி புதுசாக ஒரு 5 கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் நடந்து வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே எங்களுக்கு ஒரு சைட்டில் பப்ளிக் பிளேஸ் கொடுத்தாங்க. அதில் ஒரு எலிமெண்ட் ஸ்கூலை கட்டி அங்கே இருக்கிறவங்க மட்டும் எலிமெண்ட் ஸ்கூல் பயன்படுத்த மாதிரியும், அந்த எலிமெண்ட் ஸ்கூல் படித்து முடித்தவங்க இங்கே ஹை ஸ்கூல் வர மாதிரியும், ஹையர் செகண்டரி இங்கே படிக்கிற மாதிரியெல்லாம் எஜுகேஷன் கொண்டு வந்து எங்கள் பஞ்சாயத்தில் தயார் பண்ணோம். இது மாதிரிலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் வித்தவுட் கரப்ஷன் இருக்கணும். கரப்ஷன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் எந்த காலத்தையுமே பண்ண முடியாது. அது மட்டும் இல்லை, மனித உலகத்தில் வாழ்வது ஒரே ஒரு முறை தான். வாழுகின்ற ஒரு முறையை நல்ல மனிதர்களாக வாழப்பட வேண்டும். இல்லை இறந்து போய் எம்மங்கிட்ட போய் ஒரு 1/2 டிக்கெட் கொடுங்க, கீழே போய் பாக்கி சைக்கிளில் இருக்கவங்க பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் கீழே வந்துட முடியுமா? வர முடியாது. வாழுகின்ற ஒரு முறை ஒரு நல்ல மனிதர்களாக நீங்கள் வாழப்பட வேண்டும் என்பது தான் நிதர்சனமான உண்மை. இப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, எல்லாருமே இந்த லக்ஸுரி லைஃப்பை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. டெஃபினெட்லி வந்து ஒரு சிம்பிள் லைஃப்பை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு போகலாம். ஆனால் லக்ஸுரி லைஃப் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போய் இது கட் ஆயிரும், இன்கம் வராது, அப்போ தவிப்பீங்க. என்றைக்கும் பொழைச்சவன் கேட்டான்னா வீணாக போயிடுவான், ஆனால் கெட்டவன் பொழைச்சானா நல்லா இருப்பான். இது நடக்கக்கூடிய ஒன்று தான். அதனால் இந்த லக்ஸுரி லைஃப்பை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. நிச்சயமாக அதில் ஒன்றுமே கிடைக்க போகிறது இல்லை. சும்மா வெறும் வேட்டி சட்டி போட இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் 4 பேர்த்துக்கு காட்டிட்டு போக வேண்டியது தான், வேறு வழியாக இல்லை கிடையாது. அதனால் ஒரு பிரயோஜனம் நம்மளுக்கு கிடைக்க போகிறதில்ல. ஆனால் நம்ம குழந்தைகளாம் நல்லா படிக்கணும், நம்ம குழந்தைகளாம் சிறப்பாக இருக்கணும், நம்ம குழந்தைகளாம் நமக்கு மேலே நம்ம மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணங்கள்லாம் நிச்சயமாக இருந்ததுன்னா இந்த லக்ஸுரி லைஃப்பை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. ஒன்லி சிம்பிள் லைஃப்பை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக வருங்காலத்தில் ஒரு நல்ல மனிதர்களாக நீங்கள் ஆக்க முடியும் அப்படிங்கிறது நிதர்சனமான உண்மை. அந்த வகையில் இப்போ நீங்கள் படிக்கிறீங்க, காலேஜுக்கு போகிறீங்க, காலேஜில் படிக்கிறீங்க, அப்புறம் உத்தியோகத்துக்கு போகிறீங்க. நீங்கள் போகக்கூடிய உத்தியோகத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு துறை எடுத்து படிச்சுட்டு இருப்பீங்க. இந்த போகக்கூடிய துறையில் நீங்கள் ஒரு நல்ல மனிதர்களாக இருக்கப்பட வேண்டும். அந்த துறையில் உங்களுடைய நிர்வாகம் சிறப்பான நிர்வாகமாக, அப்பல் கற்ற நிர்வாகமாக, யாருக்கும் பயப்படாத நிர்வாகமாக உங்களுடைய நிர்வாகம் இருக்கணும். அது ஒரு பெருமை, சரியான பெருமை அது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கெல்லாம் ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி, பெண்களாக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலுமே அந்த துறைகளில் ஒரு ஒரு நல்ல நிர்வாகத்தை நீங்கள்லாம் கொண்டு போகணும். இந்த கரப்ஷன் நிர்வாகம் மட்டும் நிச்சயமாக இருக்கக்கூடாது. கரப்ஷன் இருந்ததுன்னா அப்புறம் 60க்கு மேலே அவன் ஆள் ஆட்டம் கண்டு போய் தான் உட்காந்துருக்கணும், வேறு வழியே இருக்காது. வாங்கி அடுத்தவங்க வாங்கி தின்னுவனால உருப்படியான சரித்திரமே இல்லை. சர்க்கார் பணம், ஜனங்க பணம் தின்னுவனெல்லாம் எவனும் உருப்படியானதே கிடையாது. அதனால் அதுக்கெல்லாம் நம்ம ஆசையே இருக்கக்கூடாது. உழைக்கணும், நல்லா படிக்கணும், நல்லா சம்பாதிக்கணும். நம்ம குழந்தை குட்டிகளை வந்து சிறப்பான நிலைக்கு நம்ம கொண்டு போகணும். ஏன்னா நாம் எப்படி இருக்கணுமோ நம்ம குழந்தைகளும் அப்படி இருக்கணும். இப்போ நாங்கள் ஏதாவது இப்போ அது இது பண்ணி பாவ மூட்டைகள் எல்லாம் சுமந்து கொண்டு போய் வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம குழந்தைகள்லாம் வந்து வரும் காலத்தில் என்ன நினைப்பேன்னா, எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா என்னென்னலாம் பண்ணாங்களோ சனியை நம்மளை போட்டு பாதிக்கிறான் அப்படின்னு நம்ம குழந்தைகள்லாம் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. நிச்சயமாக நம்ம குழந்தைகள்லாம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள்லாம் சிறப்பானவர்களாக, நல்லவர்களாக, மதிப்புள்ளவர்களாக, மரியாதை உள்ளவர்களாக நீங்கள் நடந்து கொண்டால் நிச்சயமாக நம்ம குழந்தைகளும் அதே மாதிரி வாழ்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கும். அப்படி இல்லாமல் நாம் ஏதாவது தாறுமாறாக இருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம குழந்தைகளும் வீணாக போயிடுவாங்க. அதனால் நீங்கள் வரக்கூடிய காலங்களில் ஒரு நல்ல நிர்வாகியாக செல்லக்கூடிய துறைகள் எந்த துறை போனாலும் சரி, அந்த துறைகளில் ஒரு நல்ல நிர்வாகியாக நீங்கள் ஆக்கப்பட வேண்டும். மனசு காரணம், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது.
இவங்க ஒரு 10 நிமிஷம் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது, அது செய்யக்கூடாது, இது செய்யக்கூடாது, நல்லா இருக்கணும், நியாயமாக இருக்கணும், நேர்மையாக இருக்கணும், தர்மத்தோடு இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு ப்ரே பண்ணிங்கன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் மனசு மாறிடும். அப்போ நீங்கள் அந்த வழியில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ஒரு சிறப்பாக பண்ண முடியும். அதனால் நான் நிறைய காலேஜுகளுக்கு நிறைய யூனிவர்சிட்டியெல்லாம் போய் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஆனால் என்னென்ன சொன்னாலுமே சிகடங்கார ஊதுற சங்கு ஊதிட்டே இருக்க வேண்டியது தான், கேட்க வேண்டியது தான், போகவே இருக்க வேண்டியது தான். இதுதான் வழியாக இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டொரண்டோ யூனிவர்சிட்டியில் கனடாவில் போய் ஒரு பர்சன்டேஜ் கொடுத்த ஸ்மார்ட் வில்லேஜ் ப்ரெசன்டேஷனு, அதில் 10 கண்ட்ரி கூப்பிட்றாங்க ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும். ஒரு வருஷத்துக்கு 10 கண்ட்ரி. நான் 18-19 போயிருந்தேன். என்னை அவர் அப்துல் கலாமுடைய செக்ரட்டரி பொன்ராஜ் சார் தான் என்னை கூட்டி போயிருந்தார். ஆனால் அந்த 10 கண்ட்ரிலையுமே அவங்களுடைய டெவலப்மெண்ட்டெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது. எல்லாம் ஆடு வளர்க்குறது, மாடு வளர்க்குறது, முயல் வளர்க்குறது தான் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் அவங்ககிட்ட இல்லவே இல்லை. அதுவும் அவங்கெல்லாம் முடிச்ச பின்னால் எப்படி பவர் பாயிண்ட் போட்டு எங்களோட பயிர் பாயிண்ட்டை பார்த்த உடனே அவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க, என்ன சார் வித்தவுட் கரப்ஷன் அப்படிங்கிறீங்க, கம்யூனிட்டி பார்ட்டிசிபேஷன், இதெல்லாம் எப்படிங்க சார் சாத்தியக்கூறு அப்படின்னு இவங்க யூனிவர்சிட்டியில் கேட்குறாங்க. அப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பகுதியிலெல்லாம் அப்படி இல்லைன்னு அர்த்தம். அந்த கம்யூனிட்டி பார்ட்டிசிபேஷனோ கரப்ஷன் இல்லாமல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதோ அல்லது பப்ளிக் டெவலப்மெண்ட். இப்போ நீங்கள் ஒன்றும் வேண்டாம், இங்கே நம்ம நார்த்திலே எடுத்துங்களேன். இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு மாதிரி நீங்கள் மற்ற மாநிலத்தில் இந்த வளர்ச்சி பணிகள் நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது. நான் 2004 ஸ்டேட் லெவல் கமிட்டியில் இருந்தேன். அப்போ எனக்கு நார்த் இந்தியா டூர் கொடுத்தாங்க. இப்போ அங்கே நம்ம தமிழ்நாட்டினுடைய ஊரக வளர்ச்சியுடைய டெவலப்மெண்ட்ஸும் நார்த் இந்தியாவுடைய ஊரக வளர்ச்சி டெவலப்மெண்ட்டு கம்பேர் பண்ணி என்னென்ன வாட்டர் ஷெட் மேனேஜ்மெண்ட்டு, ட்ரிங்கிங் வாட்டரு, ஹவுசிங் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துவாங்கன்னு சொல்லி என்ன அனுப்பிச்சாங்க. அங்கெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது, சுத்த வேஸ்ட்டு. தமிழ்நாடெல்லாம் அவங்களெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடுடைய ஊரக வளர்ச்சித்துறை 50 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னால் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது மிக இல்லை. இது 100க்கு 100 உண்மை. ஏன்னா நான் போய் நார்த் இந்தியா பார்த்தேன். நார்த் இந்தியாவில் அதெல்லாம் நம்ம ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் அங்கே 1% கூட அவங்க யூசேஜ் பண்ணல, அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை. அப்படிங்கிறது நல்லாவே இருக்குது. அதனால் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்குமே ஊரக வளர்ச்சித்துறை ஒரு நல்ல வளர்ச்சியான துறை தான். ஆனால் செயல்படுத்துகின்ற விதத்தை பொறுத்து, அந்த உண்மை தன்மையை பொறுத்து அதெல்லாம் சரியாக இருக்கும். நம்ம இதவே கரப்ஷன் இருக்குது, இவ்வளோ பண்ணக்கூடாது, நீங்கள் 100% வித்தவுட் கரப்ஷன் இருக்கணும், அப்படி இருந்தால் தான் ஜனங்களுக்கெல்லாம் நல்ல பேசிக் கொடுக்க முடியும் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்கிறோம். இதவே நம்ம மோசம்னு சொல்கிறோம். ஆனால் நார்த் இந்தியாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசம்னு சொல்லுவீங்க. அது இது ஒன்றுக்குமே ஆகாது. அந்த சூழ்நிலை தான் நார்த் இந்தியா பூரா, மத்திய பிரதேஷ், மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான், குஜராத், டெல்லி இதெல்லாம் போயிருந்தோம். ஒரு 10 ஸ்டேட் போயிருந்தோம். அதுலேயே நம்ம கேரளா போயிருந்தோம், கர்நாடகா போயிருந்தோம், ஆந்திரா போயிருந்தோம். இது எல்லாமே நம்ம டெவலப்மெண்ட்டுடைய இதெல்லாம் பார்க்க முடியாது. இருந்தாலுமே நாம் இதையும் இதோட நல்லா பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். அதனால் ஊரக வளர்ச்சியை பொறுத்த வரைக்குமே, கிராமங்கள் வளர்ச்சி பொறுத்துமே அப்துல் கலாம் என்ன சொல்கிறார், எதிர்கால இந்தியா இளைஞருடைய கையில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நீங்கள்லாம் பார்த்து ஒரு நல்ல வளர்ச்சியை நீங்கள் கொண்டு போக நினச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக இந்த நாட்டையும் இந்த வீட்டையும் இந்த ஊரையும் நம்ம ஊரையெல்லாம் நிரந்தரமாக ஒரு நல்ல வளர்ச்சிக்கு நீங்கள் கொண்டு போக முடியும் அப்படிங்கிறது நிதர்சனமான உண்மை. இந்த நிர்வாகத்தில் வரக்கூடிய எல்லாமே ஒரு நல்ல வளர்ச்சியை காண வேண்டும் என்றால் லஞ்ச லாவணியம் இல்லாத ஊழல் நிர்வாகம் நிச்சயமாக இருக்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறு இருந்தால் மட்டுமே தான் நீங்கள் வளர்ச்சியை காண முடியும் என்று கேட்டுக்கொண்டே வாய்ப்புக்கு நன்றி, வணக்கம். கேள்வி இருந்தால் கேளுங்க, நான் பதில் சொல்கிறேன். Truly, you are a visionary leader. இது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸில் நான் ஸ்பீச்சுக்காக நான் அனுப்பிச்சி விட்டது. அப்படியே மேலே தூக்குங்கப்பா. நெக்ஸ்ட்டு இது டெல்லியில் பாரு, இந்த வீடு கட்டுறதுக்கு அந்த வீடு கட்டுறதுக்காக அவங்க விளம்பரம் கொடுத்துருக்காங்க டெல்லியில். இது கவர்னர் ஹானர் பண்ணாங்க, பிரசிடெண்ட் கவர்னர் ஹானர் பண்ணாங்க. அந்த பன்வாரிலால் புரோஹித் அவங்க சிறப்பு விருது கொடுக்குறாங்க பிரசிடெண்ட்டுக்கு. தூக்குங்க. எடுங்க. இது நம்ம வெண்டிவில் போட்டதுக்காக நான் கான்சி எனர்ஜியில் இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது எடுங்க. இதுவும் அதே தான். இது இது நைட் சாயில் லிங்கிங் பயோகேஸ். இது அந்த 135 வீட்டில் இந்த ஓப்பன் டிஃபரிகேஷன் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பிளான் கொண்டு வந்தோம். அப்போ என்ன பண்ணோன்னா
135 வீட்டுக்கு 65 வீட்டு வந்து டாய்லெட் வந்து பைப்லைன் லிங்க் பண்ணி ஒரு டேங்க் போயிடும். அதே மாதிரி இன்னொரு 65 வீடுடைய பைப்லைன் லிங்க் பண்ணி டேங்க் வந்துடுது. இதுதான் அந்த டேங்க்கு. இதில் வந்து அந்த ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இந்த டேங்க் வந்து ஃபுல்லாக அந்த நைட் சைல் வந்து ஃபுல்லாக லிங்க் ஆச்சுன்னா இங்கே ஒரு பைப் இருக்குங்க. இந்த பைப்பில் வந்து கேஸ் ப்ரிப்பேர் ஆகி வெளியில் வந்துடும். அந்த கேஸ் வந்து ஒரு 10 வீட்டுக்கு வந்து லைனில் கேஸ் பூரா கொடுத்துருந்தோம் ஃப்ரீயாக. அந்த கேஸ் வந்து நம்ம இண்டனுக்கு பதிலாக இந்த கேஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகி இந்த டேங்க்கில் ப்ரிப்பேர் ஆகி கேஸாக மாறி அந்த கேஸ் வந்து பைப் லைனில் போய் வீட்டுக்கு ஒவ்வொரு கிச்சனுக்கும் நேராக போயிடும். அது அப்படியே அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அது கடைசியில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது. கவுடங்க வந்து அதில் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா, அந்த தொட்டியில் வந்து கவுடங்க கலக்கி மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஸ்மெல் இருக்காது. ஆனால் அங்கே 135 வீடுக்கு அந்த இடத்துல வீடுகளோ இல்லை இந்த கவ்வோ அந்த இவங்க எருமையோ மாடை கட்டுறதுக்கு வசதி வாய்ப்பு இல்லை. அப்படி இருந்திருந்ததுன்னா நீங்கள் கவுடங்க வந்து அதில் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஸ்மெல் இல்லாமல் இருந்திருக்கும். அது நல்லா ட்ரை பண்ணால் ஒரு 20 வீட்டுக்கு தொடர்ந்து கேஸ் வந்து ஃப்ரீயாக வந்துட்டு இருந்தது அந்த நைட் சைல் லிங்கிங்கில். அப்போ ஓப்பன் டிஃபிகேஷன் இல்லைங்கிறது ஒன்று. நீங்கள் அந்த வீட்டை சுற்றி யாரும் மலம் கழிக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டமும் அதில் ஒர்க் அவுட் ஆச்சுது. அதே தான். இது வந்து பயோமாஸ் கேசிஃபையர். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த மரக்கட்டையை போடுவாங்க. இந்த மரக்கட்டையை போட்டு வந்து இந்த ஹோல்ஸில் வந்து ஃபயர் பண்ணிடுவாங்க. இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த பக்கம் 2 இருக்கும். இதில் ஃபயர் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த கட்டை எரியும். கட்டை எரியும் போது அந்த புகை வந்து அதில் கீழே வரும். கீழே வந்து புகை கீழே வரும்போது அதில் ஒரு பைப் லைன் உள்ள வந்து இந்த புகை வந்து அந்த கார்பன் எல்லாம் தண்ணியில் கரைஞ்சி போயிடும். மீத்தேன் இந்த வாயு வந்து தனியாக ஃபில்டரில் வரும். இது வந்து மரத்தூள் நப்பின ஒரு ஃபில்டர். இந்த ஃபில்டருக்குள்ளே அந்த வாயு உள்ளே போய் அந்த மாய்ச்சர்லாம் இழுத்துரும் இதில். அதுக்கடுத்து வந்து இந்த ஃபில்ட்ரு கிளாத் ஃபில்ட்ரு இருக்குது. அந்த கிளாத் ஃபில்டரில் மறுபடியும் போய் அதில் ஃபில்டர் ஆகி கேஸ் வந்துடும். இந்த பைப்பில் கேஸ் வந்துடும். இதுக்கு அந்த பக்கம் என்ஜின் வச்சுருக்கோம். இந்த கேஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இதில் மேலே தெரியும் கேஸு. அப்போ இதுலேருந்து கேஸ் உள்ளே போகும்போது இங்கே என்ஜின் இருக்கும். அது ஓடிட்டு இருக்கும்போது அது என்ஜினோட ஆல்டர்னேட் வந்து ஃபிட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அப்போ என்ஜின் ஓடிச்சுன்னா ஆல்டர்னேட்டர் சுற்றும். ஆல்டர்னேட்டரில் பவர் வந்துடும். அந்த பவர் வந்து மோட்டாருக்கு போயிடும். அது வந்து பயோமாஸ் கேசிஃபையர் அப்படிங்கிற சிஸ்டம் அது. நெக்ஸ்ட் இது வந்து இவங்க கர்நாடகாவில் வந்து ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ஒரு மினிஸ்ட்ரியிலேருந்து வந்திருக்காங்க. இந்த பயோமாஸ் கேசிஃபையரை பார்த்துட்டு இது மாதிரி நாங்களும் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இது அதே தான். இது அவங்க கர்நாடகாவிலேருந்து கொண்டு வந்து எங்களுக்கு காட்டுறாங்க அவங்க. நெக்ஸ்ட் இது வந்து இதெல்லாம் பேப்பர் நியூஸ் பேப்பரில் அங்கே போய் விளம்பரம் கொடுத்துருக்காங்க மேலே தூங்க. நெக்ஸ்ட் இது எல்லாமே நியூஸ் தான். பூரா பேப்பர் நியூஸ் தான். பூரா பேப்பர் நியூஸ். தூக்குங்க. இது பேப்பர் நியூஸு. இது வந்து இந்த சிங்கப்பூர் பேரேஜ். இது வந்து அவங்க மேகசின் வந்து வாஷிங்டனில் வந்து ஒரு மேகசினு. அந்த மேகசினில் வந்து இந்த மகளிர் சுயேதிக்குழு வந்து இங்கே எங்கள் பேக்கேஜ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். தமிழ்நாட்டிலே மகளிர் சுயேதிக்குழு வந்து பேக்கேஜ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இந்த அக்வாகிணக்கின்ல மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஐஎஸ்ஐ வாங்கி மகளிர் சுயேதிக்குள்ளே வந்து சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி ஒரு யூனிட் வந்து நாங்கள் 2007 எங்கள் மகளிர் சுயேதிக்குழுக்கு நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அதை வந்து ஃபாரினில் வாஷிங்டன்லேருந்து வந்து இங்கே பார்த்துட்டு அவங்க மேகசினில் அது இந்த பேரேஜுங்கிற இந்த மேகசினில் அவங்க போட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் அதே தான். இது அதே தான். அது பாட்டில் இதே தான். தூக்குங்க. அதே தான் எழுதுங்க. நெக்ஸ்ட்
இது வந்து அந்த விண்டிமில் மாடல் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துன்னு சொல்லி அவங்க விண்டிமில் நாங்கள் போட்டது வந்து அவங்க இந்து பேப்பரில் கொடுத்துருக்காங்க. இவங்க ஆந்திராவிலேருந்து வந்து எடுத்துகிட்டு போய் நான் எங்கள் ப்ராஜெக்டே ஃபுல்லாக இந்த விண்டிமில்லு, அந்த குரூப் ஹவுஸு, அப்புறம் அவன் விருது வாங்கினது எல்லாமே அவங்க போட்டிருக்காங்க. அவர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் வந்து பெஸ்ட்டு பிரசிடென்ட், பெஸ்ட் பஞ்சாயத்து அப்படின்னு சொல்லி அவர் கொடுத்துருக்காரு. இது வந்து வாஷிங்டனில் வேர்ல்டு பேங்க் சேர்மன் வந்து என்னை அப்ரிஷியேட் பண்ணி அவர் லெட்டர் அனுப்பிச்சிருக்காரு. இந்த லெட்ரு இது வந்து ஜப்பான் யூனிவர்சிட்டி வந்து எனக்கு அப்ரிஷியேஷன் பண்ணி அவங்க லெட்டர் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. அது வந்து பெஸ்ட் பஞ்சாயத்து. நெக்ஸ்ட் அதான் அந்த மேக்சில் போட்டிருக்காங்க. அவ்வளோதான். பேப்பர் எடுத்துதான் மிஸ்டர் ஜாங்கித் அவர்களுக்கு அவர் நமக்காக செய்த சேவைகளுக்காக ஒரு விருது கொடுத்தோமோ, அந்த வரிசையில் பார்க் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வழங்கும் பிஹைண்ட் கோல்ட் மெடல் ஃபார் எமினன்ஸ் இன் சர்வீஸ் டு மேன்கைண்ட் அவார்டில் அடுத்து ரொம்ப அவசியமான ஒரு அவார்டு அப்படின்னு எங்களுக்கு தோணுது. ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கும் தோணும், அந்த ஏவி பார்த்தா உங்களுக்கும் தோணும். கேன் வி ஹாவ் தி ஏவி ஃபார் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அவார்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஈவினிங்? நூல் பிடிச்ச மாதிரி நேரா போகிற அந்த பச்சை பசில் ரோட்லையும் கோவையுடைய அழகுலையும் மறைஞ்சு கிடக்கிற ஓடந்துறை கிராமத்தை உலக நாடுகளே உத்து நோக்க காரணம் பால்வாடியிலேருந்து +2 வரைக்கும் இங்கே இருக்குதுங்க. இருக்கவங்களுக்கு வீடும் கட்டி கொடுத்து வேலை வாய்ப்பும் வாங்கி கொடுத்துருக்கு. சோலார் லைட் வந்து வீட்லேயே அமைச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க. அவரை பற்றி சொல்லலாம்னா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணுங்க, அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதனால தங்கமான மனுஷன். இவர் அமைச்ச காற்றாலை மின் உற்பத்தி மூலமா மின்சார தன்னிறைவு மட்டுமில்லாம அரசாங்கத்துக்கு மின்சார விற்பனை, பசுமை வீடுகள், தடையற்ற குடிநீர், கொத்தடிமைத்தனம் ஒழிப்பு, வீடற்ற மக்களுக்கு வீடுன்னு நிஜமாவே ஓடந்துறை ஒரு கனவு கிராமம்னே சொல்லலாம். நகரத்தை நோக்கி கிராமங்கள் நகரும் இந்த குளோபலைசேஷன் உலகத்துல கிராமத்தை நோக்கி நகரவாசிகள் நகரும் அதிசயம் சண்முகத்தாலேயே சாத்தியம். இவ்வளவு சாதனைகளுக்கு சொந்தக்காரரான சண்முகம் அவர்களுக்கு ஒரே குறிக்கோள், லஞ்சம் இல்லாத நிர்வாகம் தான் வளர்ச்சியை காண முடியும். லஞ்சம் இருந்ததுன்னா வளர்ச்சியை நீ எத்தனை நூற்றாண்டுகளும் பண்ண முடியாது. தொலைநோக்கு பார்வையும் மக்கள் மீதான அக்கறையும் காரணமா சிறந்த தலைவனா உயர்ந்து நிற்கிற சண்முகம் அவர்களுக்கு இந்த விருதளிக்கிறது மூலமா ஓடந்துறை மாதிரி நிறைய கிராமங்கள் ஒளி பெறும்னு அவா கொள்கிறது பிஹைண்ட் வுட்ஸ். Behind Woods Gold Medal for Eminence in Service to Mankind, Shanmugam. ஓடந்துறை அவருடைய ஒரு சின்ன கிராமத்தில் 850 வீடுகளுக்கு மேலே கட்டி கொடுத்துருக்காரு. அண்ட் ஒரு விண்மில் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி வசதி செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு. Can we have standing ovation for this wonderful gentleman standing with us here?
இன்றைய தலைமுறைக்கு தேவைப்படுகிற நிஜ ஹீரோ சார் நீங்கள். ஜப்பான், அமெரிக்கா, லண்டன், கனடா போன்ற வளர்ந்த நாட்டில் இருக்கிற தலைவர்கள் நம்ம நாட்டில் இருக்கிற ஒரு பஞ்சாயத்து தலைவர்கிட்ட வந்து அறிவுரை கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு பெருமைப்படணும். இது பெருமைன்னு கூட சொல்லக்கூடாது, காலரை தூக்கி விட்டுட்டு கர்வப்படணும். அந்த மாதிரி ஒரு தலைவர் இப்போ நம்ம மத்தியில் ஒரு சக மனுஷராக இருக்கார் அப்படின்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு கர்வப்பட்டு சந்தோஷப்படணும். இவ்வளோ அவார்ட்ஸ் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இவர்கிட்ட இருந்து சஜஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. நம்ம கண்ட்ரியே இந்த மாதிரி நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் நம்ம ஒரு கிராமத்துலேருந்து ஒரு தலைவர் போய் ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு அந்த இடத்துல பெருமைப்படுற விஷயம். ஸோ ரியலி ஐ தேங்க்யூ சார் ஃபார் பீயிங் வித் அஸ் டுடே. இல்லை, என்னுடைய குவாலிஃபிகேஷன் வந்து ஒன்லி 10th ஸ்டாண்டர்ட். இதுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் பண்ணலாமே. நீங்கள்லாம் ஒரு டிகிரி படித்தவங்க, இப்போ நீங்கள்லாம் எவ்வளோ டெவலப்மெண்ட்டை கொண்டு போகணும். நாங்கள்லாம் ஒரு தற்குறின்னு சொல்லிக்கலாம். உங்களை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள்லாம் ஒரு தற்குறி தான். ஆனால் நீங்கள்லாம் ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் வந்து பிஇ படிச்சிருக்கீங்க, மற்ற நிறைய நல்லா படிச்சிருப்பீங்க. அப்போது அவங்க நீங்கள்லாம் இன்னும் எப்படி இருக்கணும், நம்ம மாதிரி ஒரு 10 மடங்கு 20 மடங்கு அதிகமாக இருக்கணும் நீங்கள்லாம். அதுதான் உண்மை. ஆனால் என்ன, நம்ம காலேஜுக்கு போனோம், படித்தோம், உத்தியோகம் பண்ணி ஐடி ஃபீல்டு போனோம், பணம் வாங்கினோம், இந்த ஏடிஎம் கார்டை சொருவினோம், பணத்தை வந்துகிட்டே இருக்குது, சொருவது வந்துகிட்டே இருக்குது. அதுக்காகவே அந்த ஐடி ஃபீல்டு எல்லாம் மால் கட்டி வச்சுருக்காங்க. மாலில் பூரா அவங்க ஐடி ஃபீல்டுக்காரர் பூரா மால் கட்டி வச்சுருக்காங்க. மாலில் உங்கள் பணத்தை பூரா அந்த மாலில் பிடுங்குறாங்க. இதுதான் நிதர்சனமான உண்மையே இதுதான். அப்போ நீங்களாம் எந்த அளவுக்கு டெவலப்மெண்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறீங்க நினச்சி பாருங்கள். நாங்களாம் ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்டு. உங்கள் குவாலிஃபிகேஷனுக்கு நான் உங்கள் கால் தூசி கூட நம்மளால் ஆக முடியாது. அப்போ அவ்வளோ நாலேஜ் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள்லாம் நீங்கள், மாணவ மணிகள்லாம் நீங்கள் இது விட இன்னும் அபரிவிதமான ஒரு டெவலப்மெண்ட்டை நீங்கள்லாம் கொண்டு போகணும். நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கொண்டு போகலாம். எதிர்கால இந்தியா இளைஞர்கள் கையில் அப்துல் கலாம் எவ்வளோ தடவை சொல்லியிருக்காரு. அப்போது நீங்கள் இது வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் உங்களுக்கு நிச்சயமாக இருக்கணும். நீங்கள் அந்த ரூட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். நீங்கள் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து பப்ளிக் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் வேறு துறைகளில் நீங்கள் போய் வேலை செஞ்சாலும் சரி, எங்கே போனாலுமே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக நீங்கள் நிச்சயமாக இருக்கணும். அப்படிங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை. நிச்சயம். வணக்கம். ஐயா, நீங்கள் வகுத்த பாதையில் எங்கள் மாணவ செல்வங்கள் நிச்சயமாக தொடர்வார்கள் என்பது நாங்கள் எடுத்த உறுதிமொழியாகும். காசி முதல் கன்னியாகுமரி வரை, இமயம் முதல் குமரி வரை நீங்கள் செய்த நற்செயலும் நன்னெதிரும் சென்று சேர்ந்து இன்று நீலகிரியின் சாரலை தொட்ட மேட்டுப்பாளையத்தில் ஓடந்துறையில் மக்களை பத்திரமாக தூக்கிச் செல்லும் ஓடமாக வாழ்கிறீர்கள். மாணவர்களே, வறுமை ஒழிய நீ பாடுபடு, லஞ்சமில்லாத நாட்டை நீ தேடு, மனத்தை பக்குவப்படுத்த நீ ஓட்டமெடு என்று வார்த்தைக்கு வார்த்தை உங்களின் வாதங்கள் எங்கள் காதில் இனிக்கச் செய்கிறது. ஊர் தலைவரே, உங்களை வாழ்த்த வயதில்லை, வணங்குகிறோம். நீங்கள் எழுப்பியது வீடுகள் மட்டுமல்ல, மக்களின் மனதில் நம்பிக்கையை. நீங்கள் அமைத்த காற்றாலைகள் உங்கள் பெயரை இன்று வரை பாடலாக பாடிக்கொண்டே இருக்கும். இசைக்கு நாதம், பாட்டுக்கு வரிகள், மழைக்கு ஈரம், கிழக்கில் ஆதவன், கல்விக்கு மாணவர்கள், அம்மாவிற்கு அன்பு, ஊருக்கு ஒரே தலைவர், அது நீங்கள் மட்டும்தான். இந்த கைத்தட்டல்கள் போதாது, இன்னும் மனத்தில் உள்ள அனைத்து நற்செயல்களும் உங்களை வெளிப்படுத்த இவருக்கு கிடைத்த அத்தனை சாதனைகளையும் நாமும் இன்று தொடர்ந்து ஐயா அவர்களை ஒரு வழிகாட்டியாக எடுத்துக்கொண்டு நம் வாழ்க்கையில் நாமளும் அமைத்துக்கொள்வோம். ஐயா, யுனைடெட் தொழில்நுட்பம் கல்லூரிகள் சார்பாக எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி.
Truly, you are a visionary leader, sir. Thank you. Now, I kindly request our Director of Quality System, Dr. Chandramohan, sir, to felicitate the gathering. வேணும் கடைசி நேரத்தில் வந்து நான் தட்டி விட்டு ஜெயிச்சுட்டு போயிடலான் இருக்கேன். அண்ணாவை கூப்பிடும்போது எனக்கு நெருங்கிய நண்பர், வாங்கண்ணான்னு கூப்பிடல, எப்போ வர்றீங்கன்னு கேட்டேன். அந்த அளவுக்கு எனக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. அது என்னமோ தெரியல, நல்லாரோடு பழகலும் நன்று, நல்லாரோடு வாழ்தலும் நன்று, நல்லாரோடு ஒழுகலும் நன்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெரியவங்க. எப்பவுமே நீங்கள் நல்லவனாக இருந்தீங்கன்னா எங்கே போனாலும் உங்களை சுற்றி நல்லவங்க வந்துடுவாங்க. அண்ணா நல்லவர், அதனால் நான் அவர் கூட இருக்கேன்னா நான் சொல்ல விரும்பலை, நானும் நல்லவனாக தான் இருக்கணும். அதனால் அண்ணா வந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் தான் படித்தேன்னு ஹம்பிளாக சொன்னார். நாமெல்லாம் எங்கே இருக்கோம்? அன்றைக்கி 96 தகவல் தொழில்நுட்பம் அந்தளவுக்கு வளர்ச்சி இல்லை. இன்றைக்கி தகவல் தொழில்நுட்பம் எங்கே போயிருக்கு? மோடிஜி அவர்கள் தலை நிமிர்ந்து நிற்கிறார்கள் நம்மளை நினச்சி. நம்மளால் என்ன வேணாலும் செய்ய முடியும். ஸோ அண்ணா அடிக்கடி சொன்னது ஊழலற்ற சமுதாயம், அடிக்கடி சொல்கிறது, எங்கே பார்த்தாலும் சொல்லிகிட்டு இருக்கார். அதுக்கு நாம் தானே ஸ்டெப் எடுக்கணும், வேறு யார் வருவாங்க? எனக்கு என்னமோ ஃப்யூச்சரில் 2026 அப்படி ஒன்று நடக்குமோன்னு தோணுது. உங்களுக்கெல்லாம் கைதட்டலாமே. நான் யாரை சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அரசியல் வேண்டாம், இது கல்வி நிறுவனம், டெம்பிள் ஆஃப் லேர்னிங், இங்கே அரசியல் வேண்டாம். நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு பெர்செப்ஷனுக்கு தெரியும், நீங்கள் அனைவரும் பெர்சீவ் பண்ணியிருப்பீங்க யாரைன்னு. 2020 ஒரு சிம்டம்ஸ் தெரியுது, மழை மேகங்கள் கூடுது, மழை வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ 2020 அண்ணாவுடைய கனவு நினைவாகுங்கிறது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை. அந்த மாதிரி இளைஞர்கள் வரணும், யூஐடியிலிருந்து தலைவர்கள் உருவாகணும். படிப்பாளியை மட்டும் வந்தால் பத்தாது, தலைவர்கள் நிர்வாகத்தை பார்த்தீங்களே, டிரான்ஸ்பெரன்சி, ஒவ்வொரு ரூபாயும் கணக்கு கட்டியிருக்காரு. இத்தனை வருமானம் வந்தது, இன்னும் டெவலப்மெண்ட் பண்ணேன், எவ்வளோ அருமையாக இருந்தது, கேட்குறக்கு அவ்வளோ இனிமையாக இருக்குது. ஸோ நீங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையில் கடைபிடிங்க. நீங்கள் நல்லா வேலைக்கு போகணும். ஒரு வீடு கட்டுறது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா? ஒரு சைட்டு வாங்கணும். இன்றைக்கி சைட்டு வாங்க முடியுமா? ஒரு இடத்துல ஒரு சைட்டு வாங்கினா சென்ட் 10 லட்சம் கோயம்புத்தூரில், பெருநைக்கம்பலத்தில், கோயம்புத்தூர்லலாம் lakhs crores. சைட்டு வாங்கி வீடு கட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் பண்ணி லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட்டாக போயிடாதே. இஎம்ஐ கட்டி கடைசி வரைக்கும் 74 வயசில் முட்டி தேஞ்சு நீ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் போக வேண்டியதுதான். ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு கஷ்டமான வேலையை எத்தனை பேர்த்துக்கு ஈஸியாக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அண்ணா சொன்னது, அடுத்து வர்ற ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம என்னத்தை சேர்த்து வச்சுட்டு போகணும்? புண்ணியத்தை. ஊழலற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்கிட்டு போகணும், அதுதான் புண்ணியம். நீ சொத்தை சேர்த்து வைக்கக்கூடாது. நம்ம பசங்க சொத்து கேட்குறதே இல்லை, என்னை படிக்க வச்சுல, ஆல்ரைட், யூ என்ஜாய் தி ரெஸ்ட் ஆஃப் தி லைஃப். என் சன்ஸே அப்படி தான் சொல்கிறான், எனக்காக ஒன்றும் சேர்த்து வைக்க வேண்டாம், நீ ஏதாவது பாவத்தை சேர்த்து வச்சுட்டு போயிடாது. எங்காவது கரப்ஷன் வாங்கி ஒரு தீசிஸ் எழுதி கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு 10,000 ரூபாய் சின்ன விஷயத்துக்கு ஆசைப்பட்டு அந்த பாவ மூட்டையை எனக்கு வச்சுட்டு போயிடாது. என்னோட ஒரு ரிலேட்டிவ், எங்கள் ஒரு சொந்தக்காரர், பெரிய மில்லியனராக இருக்கார். அவருடைய பையன் பொண்ணு 2 பேரும் ஃபாரினில் இருக்காங்க. அவங்க உங்களுக்கு ஒன்றுமே வேண்டாங்கிறாங்க. உங்கள் சொத்து பொத்து எதுவும் வேண்டாம், நீங்கள் போகிறக்குள்ளே அழிச்சிட்டு போயிருங்க. ஏன்னா நீங்கள் வச்சுட்டு போனீங்கன்னா அதை நான் என்ஜாய் பண்ணேன்னா அந்த பாவத்தை நான் நீ எப்படி சம்பாரிச்சியோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இன்றைக்கி உலகம் அப்படி மாறிப்போச்சு. ஸோ எனக்கு என்னமோ ஃப்யூச்சர் இன்னும் நல்லா இருக்கும், இந்தியா வந்து சூப்பர் பவர் ஆகுன்னு சொல்லி 2020 ஆகுன்னு சொன்னாங்க. கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் இந்தியா வில் பிகம் சூப்பர் பவர். இப்போவே எக்கனாமி இந்தியா வந்து 4th பவர்ஃபுல் எக்கனாமி ஆகிடுது. இன்னும் கூடிய விரைவில் சீக்கிரம் அண்ணாமலை சொன்ன மாதிரி நம்ம கையில் தான் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஊழலற்ற சமுதாயம் இருந்தாவே போதும், அதுவே நம்ம டெவலப்மெண்ட்டுக்கு. நம்மக்கிட்ட இல்லாத ரிசோர்ஸஸ் இல்லை, நம்ம எந்த அளவுக்கு வேணாலும் உயர முடியும். ஆகவே நண்பர்களே, இந்த மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷன் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அண்ணா மூலியமாக எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிது. வி ஆர் ரியலி ஹாப்பி. ஸோ இதுக்கு ஒத்துழைத்த அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை உரித்தாக்கி இந்த சிறிய உரையை முடித்துக்கொள்கிறேன். நன்றி. Thank you, sir. Now I kindly request Ms. Ishwari, Assistant Professor of Science and Humanities, to deliver the vote of thanks. A very good morning to one and all present here. I am glad to be standing here to express my vote of thanks on this memorable occasion. A special thanks to our chief guest, Thiru S. Shanmugam Rangasamy, a visionary former president and an architect of Odandurai Village Panchayat, for accepting our invitation and for being here with us today.
your inspiring words and valuable insights that set the tone for our students' academic journey. Thank you, sir. My sincere thanks to our founder and chairman, Engineer S. Shanmugam, sir, for his unwavering support. My hearty thanks to our academic director, Dr. S. Maithili ma'am, who always put in a lot of effort to achieve in our endeavors. I would like to convey my gratitude to our vice principal, Dr. D. Kokila ma'am, for her guidance and support. And I extend my hearty thanks to Dr. A. Chandramohan, Director Quality Systems, for his beautiful words of felicitation. Thank you, sir. I will happy to convey my hearty thanks to Dr. A. Yashoda ma'am, HOD of Science and Humanities, for her guidance. Thank you, ma'am. And I thank Dr. Sharmila, Student Affairs and Physical Director, sir, for supporting this event. My sincere thanks to all the faculty members for their cooperation. And to our dear students, I would like to extend a special thank you for your active participation and patience in listening. I would also like to thank each and every one of you for being here and making this day a memorable moment. Thank you all.